चलो आजना लेक्चर में આપણે જોવાના છે ક્લેમ્પના એક્ઝામ્પલ સી ક્લેમ્પના એક્ઝામ્પલ મોસ્ટ ઓફ જીટીયુમાં મોસ્ટ આઈએમપી છે આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ છે એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે તમને એક રેક્ટેન્ગ્યુલર ક્રોસ સેક્શન આપ્યો છે જે સી ક્લેમ્પ છે 20 કિલો ન્યૂટનનો લોડ વર્ટિકલ લાગે છે એસેન્ટ્રિસિટી 150 mm છે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ 100 ન્યૂટન mm છે फाइंड आउट करवाना है तमने आठ सेजना माप क्रॉस सेक्शन माप एच एंड बी हाइट एंड विड्थ फाइंड करवानी है गिवन डेटा पहला आपणे लखशुं तो वधारे ख्याल आवशे शुं फाइंड करवानुं छे अने बीजुं आपी दीधुं छे आपणे हाइट इज इक्वल टू 2b गिवन डेटानी अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा में आपणे वस्तु आपेली छे क्रॉस सेक्शन लोड 20 किलो न्यूटन p इंटू 10⁻³ न्यूटन नेक्स्ट एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 150 mm मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू 100 न्यूटन पर mm स्क्वेर एंड H इज इक्वल टू 2b ओके चलो आ वस्तु आपेली है आपणे गिवन डेटा में आना उपरथी आपणे फाइंड करवाना है H अने B क्रॉस सेक्शन ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपणे याद है Z इज इक्वल टू 1/6 BH स्क्वेर सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस આપણે અત્યાર સુધીના ઘણા એક્ઝામ્પલમાં આ ઇક્વેશન આપણે ભણી ગયા છે ક્યાં ઉપયોગ થશે શા માટે ઝેડ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનો થશે કારણ કે આપણી પાસે બે ઇક્વેશન હશે એક મિનિમમ સ્ટ્રેસ અને મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ અને મિનિમમ સ્ટ્રેસ એના ઇક્વેશન છે P/A માઇનસ P ઇન્ટુ E/Z આ ઇક્વેશન યાદ રાખવાના ક્લેમ્પ માટે કેના માટે સી ક્લેમ્પના એક્ઝામ્પલ હોય એના માટે ખાસ યાદ રાખો બે જ ઇક્વેશન ઉપર આખો એક્ઝામ્પલ થઈ જશે મિનિમમ હશે तो वच्चे आवशे खाली माइनस अने मैक्सिमम हशे तो वच्चे आवशे खाली प्लस आ इक्वेशन याद राखवानुं P/A प्लस P इंटू E/Z अहींया आपणे सिग्मा मिनिमम पण कही शकशुं आने कही शकशुं आपणे सिग्मा मैक्सिमम ओके आपणे जो सिग्मा मैक्सिमम फाइंड करी लेशुं आपणे आपवो छे बराबर आनी अंदर गिवन डेटानी अंदर बीजे बधे कोईपण डेटा जे किंमत मूकता जाए जोईए शुं थाय बराबर लेट्स स्टार्ट गिवन डेटा मूकी दीधो है पछी आपणे झेडनी किंमत 1/6 BH स्क्वेर झेडनी किंमत है 1/6 BH किंमत मूकीए झेड इज इक्वल टू 1/6 B तो B H नी जगह आपणे किंमत मूकशुं 2B स्क्वेर एटले आपणे फाइंड थशे 1/6 B 4B स्क्वेर ओके देन 4/6 B क्यूब रेडी Z इज इक्वल टू शू आवशे 4/6 B क्यूब अने आपणे आनाथी वधारे केवुं होय तो आने आपणे शुं कही शकशुं 4/6 ने आपणे कही शकशुं 2/3 शुं कही शकशुं बीजुं आपणे सादुरूप आपशुं आपणे 2/3 B क्यूब ओके 2/3 B क्यूब बनशे कोना बराबर Z इज इक्वल टू आपणी पासे इक्वेशननी अंदर किंमत मळी छे Z नी बराबर नेक्स्ट आपणे जोता जईए छीए Z नी किंमत तो आपणे फाइंड करी लीधी छे हवे आनी अंदर किंमत मूकवानी है P इंटू ए आपणे अलगथी ज फाइंड करी लीए P/A अने P इंटू E/Z जेटली किंमत आवे पछी मूकी देशुं फर्स्ट ऑफ है P/A तो आपणे एरियानी किंमत आपणे फाइंड करवी पड़शे तो एरियानी किंमत फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ज करी लीए पछी मूकशुं आपणे H इंटू B एरियानो क्लेम्पनो इक्वेशन शुं थशे कारण के क्लेम्पनो शेप तमारो केवो होय छे आ टाइपनो क्लेम्प होय छे सी क्लेम्प फिगर ड्रॉ करशो एटले वधारे ख्याल पड़शे आ टाइपनो तमारो क्लेम्प छे अहींया जे लोड लागे छे ए P लोड लागे छे एटલું डिस्टन्स जे छे ए एसेंट्रिसिटी E रेडी आ डिस्टन्स छे P अहींया सुधीनो बराबर चलो हवे आनो एरिया आ जे वस्तु बनशे शुं बनशे तमारी H अने आ बनशे तमारी B बनशे एटले एरिया बनशे H इंटू B हवे H एटले ख्याल ज छे 2B एटले 2B क्यूब एटले एरिया तमारो केटलो बनशे 2B क्यूब रेडी B नी के H नी वेल्यू आपणी पासे अननोन छे एटले फाइंड करी शकवाना नथी हवे आपणे डायरेक्टली P/A फाइंड करशुं नाउ P/A इज इक्वल टू P ने आंसर आपणी पासे छे 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2B क्यूब सेम एज P इंटू E अपॉन Z इज इक्वल टू P नी किंमत है अपनी पास 20 इंटू 10⁻³ E नी किंमत है अपनी पास एसेंट्रिसिटी 150 डिवाइड बाय 2B 150 Z नी किंमत अपनी पास 2/3 B क्यूब ओके
હવે 3 છે ક્યાં વયો જવાનું છે? ઉપરની સાઈડ. એટલે આ રીતના આપણે લખી શકશું 20 × 10⁻³ × 150 × 3 ડિવાઈડ બાય 2b³. કોના બરાબર? આના p × e/z બરાબર. હવે ડાયરેક્ટલી આમાં કિંમત મૂકશું. ડાયરેક્ટલી કિંમત આપણે મૂકવા જઈએ તો આપણે આની અંદર આનું કંઈ કામ છે નહીં, કારણ કે આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ આપી છે, એના ઉપરથી આપણે આરામથી એક્ઝામ્પલ ગણી શકશું. તો પછી મિનિમમ સ્ટ્રેસનું કંઈ કામ છે નહીં, ગણવા જવાની જરૂર જ નથી. મેક્સિમમ સ્ટ્રેસમાં ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકશું તો મેક્સિમમ સ્ટ્રેસની તમને કિંમત આપી દીધી છે 100 mm, એટલે કે 100 = p/a. આની કિંમત તમારી પાસે અહીંયા છે p/a ની. કેટલી છે કિંમત? 20 × 10⁻³ ડિવાઈડ બાય 2b³ પ્લસ આની કિંમત આખી અહીંયા છે. હવે 2 ઉડી જશે એટલે 10 થઈ જશે, એટલે 10 ને 15 એટલે કે 1500 × 3 × 10⁻³ ડિવાઈડ બાય b³. આનું પણ હજી આપણે આન્સર કરવો હોય તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરતા જશું. હજી તો આ રીતના આપણે આને કરી શકશું સોલ્વ. 100 10⁻⁴/b³. 10⁴ કઈ રીતના થયા છે કે અહીંયાથી 10 થઈ જશે, 10 ને 10⁻³ એટલે કેટલા થઈ જાય? 10⁻⁴. એટલું સિમ્પલ મેથ્સ તો ફાવવું જોઈએ. પ્લસ અહીંયા શું થઈ જશે? 4 5 × 10⁵ હવે કેલ્ક્યુલેટરમાં આનો તમે આન્સર તમે આરામથી ફાઇન્ડ કરી શકો. કઈ રીતના ફાઇન્ડ થશે? બરાબર, અહીંયા b³ છે, અહીંયા b છે. હવે ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આન્સર કઈ રીતના થશે? સોરી, અહીંયા ક્યુબ નહીં આવે, h = 2b એટલે અહીંયા આવશે સ્ક્વેર. શું આવશે? સ્ક્વેર. એટલે આપણે અહીંયા આન્સર એરિયામાં શું આવશે? સ્ક્વેર. એટલે અહીંયા પણ એરિયા જ્યાં હશે આપણે ત્યાં આવશે b². એટલે અહીંયા પણ આવશે b². રેડી? હવે આ બાજુ સ્ક્વેર, જો ક્યુબ હોત તો ડાયરેક્ટલી આપણો આન્સર આવી જાત, પણ અહીંયા ક્યુબ હોત બે જગ્યાએ b³ અને b³ એટલે b³ અહીંયા આવી જાત એટલે આપણો આન્સર સાવીજી થઈ જાત. પણ અત્યારે નથી, b³ નથી, તો આને સોલ્વ કેમ કરશું? હવે આના માટે ખૂબ જટિલ મેથડ છે, બરાબર. એને આપણે ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ કહેશું. ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ. આ બે મેથડથી આપણે આખું ઇક્વેશન સોલ્વ કરશું. ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડ એટલે શું? ઇક્વેશનમાં કિંમત મૂકવાની. જો કિંમત મૂકશું અને જો જવાબ આપણે આવે બરાબર નજીક તો આપણી કિંમત સાચી, બાકી ખોટી તો ફરીથી બીજી મૂકવાની. એક્ઝામ્પલ તરીકે અહીંયા આપણે ઇફ જોઈ લઈએ, ગમે તે કિંમત લઈ લઈએ. બીની કિંમત આપણે 10 મૂકીએ. સપોઝ કે b = 10. આપણી પાસે સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર હોય જ છે. હવે b = 10 કિંમત મૂકી ને આ ઇક્વેશનને તમારે સોલ્વ કરવાનો. આ ઇક્વેશનનો મતલબ શું થાય છે કે આ બીની કિંમત એવી કાંઈક મૂકો કે આ બધાનો આન્સર નિયર અબાઉટ 100 આવવો જોઈએ. જો ખાસ ધ્યાન આપજો, પરફેક્ટ 100ની જરૂર નથી. પરફેક્ટ 100ની જરૂર નથી. નિયર અબાઉટ 100 આવવો છે, મતલબ કે 98 હોય તો ચાલે, 102 હોય તો પણ ચાલે. કેનો આન્સર? કે બીની કિંમત આવી આમાં એવી કાંઈક મૂકો કે જે આન્સર આની અંદર આટલો આવવો જોઈએ. જો બીની કિંમત 10 મૂકી અને આનો આન્સર સપોઝ કે વધી જતો હોય અથવા તો ઘટી જતો હોય, 100થી શું થતું હોય કે વધી જતો હોય અથવા તો ઘટી જતો હોય, તો ફેરફાર કરવાનો બીની કિંમતમાં. આ કિંમત તમારી ખોટી, મતલબ કે ટ્રાય કરી બરાબર પણ તમને સક્સેસ થયા નહીં. હવે બીની કિંમત ધારો કે આન્સર વધી જાય કે ઘટી જાય એ રીતના થતું હોય, સપોઝ કે બીજી કિંમત મૂકીને ટ્રાય કરો. બીની કિંમત આપણે 20 મૂકીને ટ્રાય કરો. 20 મૂકી બીની કિંમત કેલ્ક્યુલેટરમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આનું અલગથી ઇક્વેશન સોલ્વ કર્યું. નિયર અબાઉટ ફરીથી પાછું 100ની આજુબાજુ આવતી હોય કિંમત તો રાઈટ, અથવા તો જો ઘણી બધી વધી જતી હોય, મતલબ કે તમારો આન્સર છે 500 કે 800 અથવા તો 5 10 ખાલી એટલો જ આવતો હોય આન્સર. આ બધાને સોલ્વ કરો ને તમારો આન્સર સપોઝ કે 5 જ આવ્યો તો 100થી ઘણું બધું દૂર છે. સપોઝ કે તમારો આન્સર આવ્યો 600 બરાબર, 600 તો 100થી ઘણું બધું દૂર છે, તો એ આન્સર ચાલે નહીં. તમારે નિયર અબાઉટ 100 જેવું છે, મતલબ કે 90 અથવા તો 110 હાલે, 90 અથવા તો 110 ચાલે. બે મૂકો તો પણ સપોઝ કે 100થી કિંમત વધી જાય અથવા તો ઘટી જાય બહુ વધારે પૂરતી, તો પણ કિંમત તમારી કેવી થાય? ઘટી, બરાબર, ખોટી. ઓછી મૂકીને પણ ટ્રાય કરી લેવાની છૂટ, બરાબર.
આમાં પણ જોઈ લેવાનું, વધી જાય ઘટી જાય શું થતું હોય, બરાબર, વધી જતી હોય બહુ અથવા તો બહુ ઘટી જતી હોય તો આ પણ કિંમત ખોટી. જો આ કેલ્ક્યુલેશન છે તમારે રફ વર્કમાં કરવાનું, રફ વર્ક. આ ક્વેશ્ચન પેપરમાં તમારે અથવા તો આન્સર બુકમાં બતાવવાની જરૂર નથી, તમારે ફાઇનલી જે મૂકવાની કિંમત જરૂર છે. તો હવે આ રીતના તમે ટ્રાયલ અને એરર કરતા જશો તો સમથિંગ તમારી કિંમત બીની કિંમત 36ની આજુબાજુ 0.50ની આજુબાજુ તમારી કિંમત આવશે. તો જો આ કિંમત મૂકી અને તમે આ ઇક્વેશન સોલ્વ કરશો તો તમારો આન્સર નિયર અબાઉટ 100 આવશે. મતલબ કે તમારી જે વિડ્થ જે છે, બરાબર, ક્લેમ્પની એ કેટલી આવશે? 36.50. એટલે આપણે 40 મેક્સિમમ લઈ શકશું. હવે એ જ પ્રમાણે તમારે આ રીતના હાઇટ પણ બની જશે, h = 80 mm. કઈ રીતના આવી h = 80 mm? કારણ કે તમને ખ્યાલ છે h = 2b, એટલે આન્સર આવશે હાઇટ 80 mm. મેન વસ્તુ ખાસ જોવાની છે, આ સોલ્વ કઈ રીતના કરવાનું છે, ટ્રાયલ એન્ડ એરર મેથડથી. બે ઇક્વેશન ખાસ આમાં જોવાના છે, મિનિમમ અને મેક્સિમમનું. મેક્સિમમનું ઇક્વેશન શું થશે? P/A + B × E/Z, અને ઝેડનું ઇક્વેશન આ, બરાબર, ઓકે.